परम शांति। आज मैं स्वर्गलोक के बारे में बताऊंगा। स्वर्गलोक जो कहते हैं ना, स्वर्गवासी बन गया, मनुष्य मर जाता है तो बोले स्वर्गवासी बन गया। भले कैसा भी मनुष्य हो, मगर सबको कहते हैं स्वर्गवासी बन गया। तो स्वर्गलोक कहाँ है? तो ये धरती लोक है, उसको भूलोक कहते हैं। भूलोक से ऊपर भूभुरुलोक है, इसके ऊपर स्वर्गलोक है। और स्वर्गलोक से ऊपर फिर महालोक है, इसके ऊपर जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, फिर उसके ऊपर ब्रह्मापुरी, फिर उसका विष्णुपुरी, शिवपुरी, फिर परमधाम है। तो स्वर्गलोक में कौन जाता है? जो अच्छे कर्म करता है। तो अच्छे कर्म के बदले में उनको स्वर्ग में जाने की, स्वर्ग के भोग भोगने की एक परमिशन मिलती थी। जो यमलोक में जो धर्मराज, यमराज धर्मराज, यमराज को धर्मराज भी कहते हैं। तो वहाँ उसको पहले ही यमलोक था, तो उसको बताया जाता कि इतना ही स्वर्ग में रहेगा, इतना ही नरक में रहेगा। हर कोई आत्मा का हिसाब किताब होता था। जब मृत्युलोक में मनुष्य मर जाता था तो उसको यमदूत यम के पास, यमराज के पास, मतलब धर्मराज के पास ले जाते थे। उसको कहते थे कि इतना हिसाब किताब देखकर उसको बताते इतना स्वर्गलोक में रहेगा, इतना नरक लोक में रहेगा। तो स्वर्गलोक में जब उसके कर्मों का हिसाब, मतलब पुण्य का खाता पूरा हो जाता है, तो फिर उसको वापस धरती पर मृत्युलोक में आना पड़ता है, या उसके बाकी कर्मों के हिसाब किताब चुकते करने पर उसको नरक लोक में भी जाना पड़ता है, मृत्युलोक में भी आना पड़ता है, मतलब मनुष्य भी बनना पड़ता है। तो जो ज्ञानी पुरुष हैं, क्योंकि स्वर्गलोक में तो क्या होता है, 3 तत्वों का शरीर होता है। 3 तत्वों के शरीर में हल्का सा थोड़ा सुख मिल जाता है। 3 तत्वों के शरीर में, यहाँ 5 तत्व है, वहां 3 तत्व है। तो 3 तत्वों के शरीर में थोड़ा कुछ सुख मिल जाता है। वहां भी इंद्रलोक होता है, तो इंद्रलोक में इंद्र की अप्सराएं डांस करती है, नाच गाना करती है। वहां भी सोमरस होता है, देवताएं सोमरस पीते हैं। और इनको स्वर्ग में जो संकल्प करे वो संकल्प पूरे होते हैं। मतलब जो चीज चाहिए वो तुरंत हाजिर हो जाती है स्वर्गलोक में, और उसको मिल जाती है। और इच्छा किया और वो इच्छा की प्राप्ति हो जाती है। तो स्वर्गलोक में भी भोगलोक है। वहां कोई कर्म भूमि तो नहीं है, कर्म भूमि धरती पर है। तो जिनको भोग भोगना है तो वो भोग भोगने के लिए इंद्र लोग जाते थे। मगर जो ज्ञानी पुरुष है, बहुत ज्ञानी पुरुष है, वो कभी भी इंद्रलोक का सुख नहीं मांगता है। वो तो जो मोक्ष मांगने वाले हैं वो तो स्वर्गलोक में एक पल भी नहीं टिकते। वो तो स्वर्गलोक के बाईपास से ऊपर महालोक, जनलोक, तपलोक, फिर और ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी होकर परमधाम चले जाते हैं। मोक्ष वाले परमधाम में जाकर वहाँ जो पर ब्रह्म परमेश्वर, गॉड इज लाइट कहते हैं, पर ब्रह्म परमेश्वर निर्गुण निराकार होता है, उसमें वो आत्मा परमात्मा में समा जाती है। उसको कहते हैं मोक्ष। मोक्ष माना मुक्ति, आत्मा का अस्तित्व खत्म हो जाना, उसको मुक्ति कहते हैं। तो मोक्ष वाली आत्माएं, जो मोक्ष मांगने वाली आत्माएं, वो स्वर्गलोक में नहीं टिकती। क्योंकि स्वर्गलोक में जाने के बाद तुरंत तुम्हें पता तो लग जाएगा कि भाई मेरा तो इतना ही समय बाकी है। हमेशा हर पल जैसे यहाँ घड़ी देखते हैं ना, ऐसे वहाँ आत्माओं को भी समय का पता लग जाता है कि भाई मेरा इतना रहा। क्योंकि स्वर्गलोक में, स्वर्गलोक का एक दिन माना धरती पर 1 साल होता है। इसलिए देव पौड़ी 11, देव उठी 11, देव पौड़ गए, मतलब सो गए, देवता सो गए, देवता उठ गए। जब देवता उठ जाते हैं तब अच्छे कर्म करते हैं भक्ति मार्ग वाले, कि भाई अच्छे कर्म करो। तो कहने का मतलब है कि स्वर्ग लोक एक भोग लोक है। जैसे यहाँ धरती पर भी भोग लोग होते हैं ना, कि एक राजा होता है तो बहुत बड़ा भोग भोगते हैं। आज के राजा जो पैसे वाले हैं तो आज यहाँ भोग भोगते हैं, भाई अपना खुद का चार्टर प्लेन लेकर घूमते फिरते रहते हैं। मगर वही चार्टर प्लेन अगर गिर जाए तो क्या होता है? तो सुख तो धरती पर भी है, स्वर्गलोक में भी है। मगर वहां शरीर, यहाँ 5 तत्वों का शरीर है, वहां 3 तत्वों का शरीर है। मगर वहां समय फास्ट चलता है। वहां, यहाँ 1 साल धरती पर 1 साल सुख भोगोगे तो वहां 1 दिन का सुख हो जाएगा कर्मों के हिसाब किताब से। तो फिर वहां तो 1 साल रहेंगे, मगर समझोगे वहां
देवताओं के 100 दिन वहां स्वर्ग लोक में रहे तो यहाँ तो 100 साल चले जाएंगे। तो यहाँ 100 साल का जो सुख था, मृत्यु लोक में 100 साल का सुख था, वो वहां 100 दिन में खत्म हो जाएगा। फिर उसको वापस अपने कर्मों के हिसाब किताब से या तो मृत्यु लोक में वापस आकर यहाँ मनुष्य बनना पड़ेगा, या फिर वापस जो हिसाब किताब है तो नरक लोक में 84 लाख योनि में भी जाना पड़ेगा। ऐसा प्रावधान था पहले। मगर अभी क्या है कि अभी तो पूरा ब्रह्मांड में जो अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय की आत्माएं ऊपर से आई हैं, दूसरे लोगों से, दूसरे ब्रह्मांडों से, गैलेक्सियों से, यूनिवर्स से, जो तो वो अभी वो सब वहाँ स्वर्गलोक की आत्माएं धरती पर आ गई है। एक्चुअली महाभारत के टाइम पर, जो महाभारत में श्री कृष्ण ने सभी को एक वरदान दिया था कि जो भी मरेगा, चाहे कौरव मरे चाहे पांडव मरे, या जो युद्ध में, महाभारत के युद्ध में जो भी मरेगा वो सभी स्वर्गलोक में जाएंगे। इसलिए दुर्योधन, दुशासन जैसी आत्मा भी, मरने वाली आत्मा भी महाभारत के टाइम पर वो सभी स्वर्ग में चली गई थी। मतलब दुष्ट लोग भी स्वर्ग में चले गए थे। दुर्योधन पहले स्वर्ग में गया, युधिष्ठिर तो बाद में गया, वो वाया हिमालय होकर गया। युधिष्ठिर, 5 पांडव वाया हिमालय होकर गए थे। वो तो सब हिस्ट्री जानते ही हैं। तो स्वर्गलोक जो है, तो स्वर्गलोक तो फिर वो ऐसी आत्माएं अगर स्वर्गलोक में जाएगी तो स्वर्गलोक का क्या होगा? नेगेटिव वाइब्रेशन फैला के स्वर्गलोक को भी नरकलोक बना देंगे। और स्वर्गलोक में भी देवता और असुर का युद्ध होता था, जैसे धरती पर भी यहाँ युद्ध होता है। एक राजा आराम से सुख भोगता है, मगर दूसरा राजा उस पर लड़ाई करके उसका राजाई पद ले लेता है और उसे पूरे खानदान को मार देता है। और यहाँ जो राजाओं की हालत होती है, तो राजाओं पर भी चढ़ाई होके बड़े बड़े राजा भी गिरफ्तार करके मार दिए जाते हैं, पूरा खानदान को मार दिया जाता है धरती पर भी। तो इसी तरह स्वर्गलोक में जब असुर जाते हैं तो इंद्र पद सिंह जाता है। जैसे रावण भी त्रिलोकीनाथ था, रावण का पुत्र भी जो इंद्रजीत था, वो इसने भी इंद्र को जीत लिया था। रावण का पुत्र ने भी, इंद्रजीत जो था, नाम था इंद्रजीत, इसने भी इंद्र को जीत लिया था। तो असुर भी, बड़े बड़े असुर भी इंद्रलोक जीत लेते थे। और फिर तीनों लोकों में, भूलोक, भूभुरलोक, स्वर्गलोक, तीनों लोक में भोगते थे स्वर्गलोक। तो असुर भी जो अच्छी अच्छी देव योनि में जो अच्छी अच्छी आत्माएं होती थी, जो अप्सराएं, इंद्र की अप्सराएं, हम मतलब टोटली अप्सराएं बहुत अच्छी होती हैं। अप्सराएं गंधर्व कन्याएं होती हैं, जो दूसरे लोक में गंधर्व यक्ष लोग रहते हैं। गंधर्व यक्ष किन्नर सब दूसरे लोक में रहते हैं। वो गंधर्व जो लोक होते हैं, उससे वो उसको इंद्रलोक में जाकर सभी का, इंद्रलोक में जाकर सभी का लोक अलग अलग होता है। ये इंद्रलोक है, आम अलग अलग कैटेगरी देवताओं की, अलग अलग लोगों के लिए भोग लोक अलग अलग होता है। देवताओं की अलग अलग कैटेगरी होती है, उनकी अलग अलग निवास स्थान होता है, अलग अलग रहना होता है, अलग अलग सब कुछ अलग होता है। इनके लिए नाच गाना, डांस, सोमरस सब अलग अलग होता है। मगर जैसे भी उनको पता होता है कि मेरा टाइम इतना बचा है, मुझे जाना है, तो वो वहां भी उनको बेचैनी तो होती है ना, अब टाइम इतना बचा है, मुझे जाना है वापस। क्योंकि वो वैसे ही भी नीचे आना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें उठा के फेंक दिया जाएगा। हर कोई नियम होते थे पहले ही हम लोग के तीनों लोक में। तो तीनों लोग भोग लोक है, तीनों लोग भोग लोक होते हैं। तो वहां भी जब इंद्र की गद्दी हिल जाती, इंद्र को भागना पड़ता था। जब असुर, बड़े बड़े असुर इंद्र को बांध के उसको नीचे फेंक देते थे, तो इंद्र को भी भागना पड़ा था। इंद्र को भी साधु संत महात्मा इंद्र को भी ऐसे श्राप दे देते थे। तो वो इंद्र भी नीचे आके अलग अलग 84 लाख योनि में भटक जाता था, नरक का कीड़ा बन जाता था। ये नरक लोक है, तो नरक का कीड़ा इंद्र भी बनता था। तो जो त्यागी तपस्वी आत्मा है, वो कभी भी इस भोग योनि में नहीं पड़ते। ज्ञानी तो आत्मा तो स्वर्गलोक से बाईपास होकर महालोक में जाते हैं, महालोक से ऊपर फिर जनलोक, तपलोक, इससे ऊपर फिर विष्णुपुरी, शिवपुरी, परम धाम जाते हैं। या जो वैकुंठ, जो वैष्णव संप्रदाय है, वैष्णव బేహద్ పరం మహాశాంతి, బేహద్ పిల్లలకి, బేహద్ బాపూజీ
స్వర్గం గురించి నటువంటి వీడియో క్లిప్పింగ్, అక్కడ ఉండేటువంటి వాతావరణము, స్వర్గము పైన కూడా ప్రపంచం ఉన్నది అంటూ చెప్తున్నటువంటి హిందీ వీడియో మీరు ఇంతవరకు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. బాపూజీ అందరికీ పరం శాంతి చెప్తూ ఉన్నారు. స్వర్గము గురించి అందరూ ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. ఎవరైనా మానవులు చనిపోయారనుకోండి, వెంటనే స్వర్గస్థులయ్యారు అని అంటూ ఉంటారు. భలే ఎవరైనా కానివ్వండి, స్వర్గవాసి అయిపోయారు అనటం పరిపాటి. అందుకని ఆ యొక్క స్వర్గలోకం గురించి నేను మీకు చెప్పదలుచుకున్నాను. స్వర్గవాసిగా అయ్యి వారు ఎక్కడ ఉంటారు? చనిపోయిన వారందరూ నిజంగా స్వర్గవాసులు అవుతూ ఉన్నారా? స్వర్గం అసలు ఎక్కడ ఉంది, అక్కడ వాతావరణం ఎలా ఉంటుంది అనే దాని గురించి చెప్తాను వినండి అంటున్నారు. మనం ఉన్నది భూలోకము, దీనికి పైన ఉన్నది భువర్లోకం. భూలోకానికి పైన భువర్లోకం, భువర్లోకానికి పైన ఉన్నది స్వర్గలోకం. స్వర్గలోకానికి పైన మహర్లోకం, దీనికి పైన జనలోకం, తపలోకం, సత్యలోకం, మరల పైన బ్రహ్మపురి, విష్ణుపురి, శివపురి, దీనికి పైన పరంధామం అనేది ఉన్నది. తరువాత ఇంకా స్వర్గంలోకి ఎవరు వెళ్తారు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం ఇక్కడ చెప్పుకుందాము. ఎవరైతే మంచి కర్మ చేస్తూ ఉంటారో వాళ్ళు స్వర్గంలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. స్వర్గలోకంలో చేసినటువంటి శ్రేష్ఠ పుణ్యకర్మ యొక్క ఫలితాన్ని, సుఖభోగాన్ని అనుభవించుటకు, అంటే ఎవరైతే శ్రేష్ఠ కర్మలు చేస్తారో స్వర్గ సుఖాలు అనుభవించుటకు పర్మిషన్ లభించినట్లు. యమలోకంలో కూడా యమధర్మరాజు ధర్మరాజ్యం చేస్తూ ఉంటాడు. యమధర్మరాజు కూడా నువ్వు పుణ్యకర్మ చేసావు, నువ్వు ఇక్కడ కాదు, స్వర్గలోకానికి వెళ్ళు అని చెప్పేస్తూ ఉంటాడు. ఫస్ట్ అయితే యమలోకం ఉండేది, అందుకని అలా ఉండేవాళ్ళు, అలా చెప్తూ ఉండేవాడు. ఫస్ట్ అంటే ఏంటి? బ్రహ్మ యొక్క ఫస్ట్ పరార్థంలో ఈ బ్రహ్మాండంలో ఉన్నది అని చెప్పటం. తరువాత ఎవరైతే మరి పాపకర్మలు, వికర్మలు చేశారో వాడు నరకలోకంలోకి వెళ్ళిపోతారు, అక్కడ ఉంటారు. ప్రతి ఒక్క ఆత్మకు లెక్కాచారం అనేది ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే మృత్యులోకంలో మానవులు చనిపోతారో యమదూతలు, యమరాజు వచ్చి తీసుకొని వెళ్తూ ఉంటారు. ధర్మరాజు దగ్గరికి తీసుకొని వెళ్తూ ఉంటారు. ఆయన ధర్మరాజు ధర్మాన్ని అనగా ధారణని చేసిన కర్మల్ని వేరి వేసి నరకలోకంలోకి వెళ్ళాలా, స్వర్గలోకానికి పంపించాలా అని చూస్తూ ఉంటాడు. అందుకనే ఫస్ట్ యమధర్మరాజు వస్తాడు, తీసుకుని వెళ్తాడు అని అంటారు. ఇంత లెక్క అనుసారంగా చూసినట్లయితే స్వర్గలోకంలో ఉండేటువంటి వాళ్ళు పుణ్యకర్మ చేసిన వాళ్ళు, నరకలోకంలోకి ఉండేవాళ్ళు, నరకలోకంలో ఉండేవాళ్ళు పాపకర్మలు చేసిన వాళ్ళు, పాపాత్మలు అని. స్వర్గలోకంలో ఎప్పుడైతే పుణ్యకర్మ యొక్క ఖాతా అనుభవించడం పూర్తవుతుందో మరలా వాళ్ళు తిరిగి భూమి మీదకి అనగా మృత్యులోకంలోకి వాపసు రావటం జరుగుతుంది. లెక్కల కర్మల యొక్క లెక్కాచారం అనుసారంగానే ఇవి జరుగుతూ ఉంటాయి. ఎవరైనా సరే కర్మల ఖాతాను సమాప్తం చేసుకోవాల్సిందే, అనుభవించాల్సిందే, మంచి కానీ, చెడు కానీ, సుఖం కానీ, దుఃఖం కానీ. అందుకనే స్వర్గలోకానికైనా వెళ్లాల్సి వస్తుంది, నరకలోకానికైనా వెళ్లాల్సి వస్తుంది, మృత్యులోకంలో కూడా రావాల్సి వస్తుంది. పుణ్యకథ క్షీణించడంతో మళ్ళీ మృత్యులోకంలోకి వచ్చేస్తారు, మళ్ళీ వాళ్ళు మానవులుగా అవుతూ ఉంటారు. ఎవరైతే జ్ఞాని ఆత్మలు ఉన్నారో వాళ్ళు స్వర్గలోకంలో కూడా మరి ఎలా ఉంటుంది అంటే 3 తత్వాల శరీరం ఉంటుంది. 3 తత్వాల శరీరంలో చాలా తేలిగ్గా కొద్దిపాటి సుఖంతో ఉంటూ ఉంటారు. శరీరం 3 తత్వాల్లో ఉంది కాబట్టి ఇంకా పంచతత్వాలతో వాళ్ళకి కలిగేటువంటి దుఃఖము, బాధ అనేది ఉండనే ఉండదు. ఇక్కడ పంచతత్వాల ప్రపంచం, 3 తత్వాల ప్రపంచం అక్కడ ఉంది. ఈ 3 తత్వాల శరీరంలో నిజంగానే కొద్దిగా సుఖం అనేది ఉంటూనే ఉంటుంది. మరి పంచతత్వాల శరీరంలో ఉంటేనే కదా రోగాలు, శోకాలు. ఇక జలము, భూమి లేనటువంటి
అంటే జలము తత్వము మట్టి తత్వం లేనటువంటి ఈ యొక్క సూక్ష్మ శరీరానికి రోగం అనేది ఉండదు. అక్కడ కూడా ఇంద్రలోకం ఉంటుంది. ఇంద్రలోకంలో ఇంద్రుడు కూడా అప్సరసుల యొక్క డాన్స్ చూస్తూ గానా భజానా నాట్యం అనేది ఆనందపడుతూ ఉంటాడు. అక్కడ సోమరసం తాగుతూ ఉంటారు. దేవతలు సోమరసం తాగుతూ స్వర్గలోకంలో ఏదైతే సంకల్పం చేస్తూ ఉంటారో వెంటనే ఆ సంకల్పాలు పూర్తవుతూ ఉంటాయి. అంటే అక్కడ ఆత్మలకి సంకల్ప శక్తి అనేది ఉంది. వాళ్ళు ఏ వస్తువు కోరుకుంటే ఆ వస్తువు వెంటనే అక్కడ హాజరైపోతుంది. స్వర్గలోకంలో ఏది కావాలనుకుంటే అది లభిస్తూ ఉంటుంది. కోరికలన్నీ కూడా తీరతాయి. స్వర్గలోకంలో ఉండేది అనుభవించటమే. అంటే అక్కడ భోగలోకం అంటారు. అది కర్మభూమి కాదు. కర్మభూమి అనేది భూలోకంలోనే ఉంది. అది భోగియోని. ఇక్కడ కర్మభూమి. ఎంతగా మీరు సుఖభోగాలు అనుభవిస్తూ ఉంటే అంతగా మీరు చేసుకున్న పుణ్యఖాత అంతా సమాప్తమవుతుంది. అందుకనే సుఖభోగాల కోసమే స్వర్గం కావాలి, స్వర్గ ప్రాప్తి కావాలి అని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. ఎవరైతే జ్ఞాని ఆత్మలు ఉన్నారో వాళ్ళు ఎప్పటికీ కూడా ఇంద్రలోకంలో సుఖాలని అడగరు, మోక్షం కోరుకుంటూ ఉంటారు. స్వర్గలోకంలో ఒక సెకండ్ కూడా వాళ్ళు ఉండటానికి ఇష్టపడరు, ఉండరు కూడా. స్వర్గలోకం బైపాస్గా వాళ్ళు మహర్లోకం, జనలోకం, తపలోకం మరియు బ్రహ్మపురి, విష్ణుపురి, శివపురి, పరంధామానికి చేరుకుంటూ ఉంటారు. మోక్షం కావాలి అంటే పరంధామానికి వెళ్ళాల్సిందే. అక్కడ పరబ్రహ్మ పరమేశ్వరుడు గాడ్ ఈజ్ లైట్ అని ఎవరినైతే అంటూ ఉంటారో ఆ పరబ్రహ్మ పరమేశ్వరుడు నిరాకారం నిర్గుణ రూపంలో ఈ బ్రహ్మాండం యొక్క పరంధామంలో ఉంటారు. వారిలో కూడా ఆత్మ పరమాత్మ స్థితిని తెలుసుకున్న వాళ్ళు, ఆత్మ పరమాత్మలో ఇమిడిపోవాలనుకునే వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్తూ ఉంటారు. దీని అనుసారంగానే వాళ్ళు మోక్షం పొందారు అని చెప్పవచ్చు, ముక్తి అని అనవచ్చు. మోక్షము అంటే ముక్తే. ఆత్మ అస్తిత్వం కథమైపోతుంది. ఆత్మ ముక్తిని కోరుకునే వాళ్ళు ఆత్మ అస్తిత్వం లేదు, జన్మ మరణాలు లేవు, సుఖము లేదు, దుఃఖం లేదు, రోగం లేదు, శోకం లేదు, ఇంకా కాలచక్రంలో వచ్చేది లేదు, ఇంకా ఐక్యమైపోవాలి అన్న భావంలో ఉంటూ ఉంటారు. మోక్షం ఉన్నటువంటి ఆత్మలు మరి అందుకనే కొంతమంది మోక్షాన్ని కోరుకునే వాళ్ళు జ్ఞానులై ఉంటారు. స్వర్గలోకంలో వాళ్ళు ఉండటానికి ఇష్టపడరు. స్వర్గలోకానికి వెళ్ళటానికి వాళ్ళకు తెలిసిపోతుంది వెళ్ళేటప్పుడే. అందుకని వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే నాకు ఇంత టైము అనేది ఇంకా లేదు, నేను స్వర్గలోకం నుండి పైన మహర్లోకానికి వెళ్తాను అంటూ ప్రతి సెకండు ఏ విధంగా ఇక్కడ గడియలు చూస్తూ ఉంటారో అక్కడ ఆత్మల యొక్క సమయము వాళ్ళకు తెలిసిపోతూ ఉంటుంది. అందుకని నేను స్వర్గలోకానికి కాకుండా మహర్లోకానికి, పై లోకాలకి వెళ్ళాలని సంకల్పం చేస్తూ ఉంటారు. స్వర్గలోకంలో ఒక రోజు అంటే భూమి మీద ఒక సంవత్సరం. దేవతా పౌడి అని అంటూ ఉంటారు. అక్కడ దేవతా వంశావళి, అక్కడ దేవతా కాలమానము ఉంటూ ఉంటుంది. దేవతల యొక్క కాలమానము. దేవతలు ఏ విధంగా నిద్రపోతూ ఉంటారు, లెగుస్తూ ఉంటూ ఉంటారు. అక్కడ రాత్రింబవళ్ళు ఉంటాయనే అగ్యారస్ అని అంటూ ఉంటారు దాన్ని. దేవతలు ఎప్పుడైతే లెగుస్తారో అప్పుడు మంచి కర్మ చేస్తూ ఉంటారు. భక్తి మార్గంలో కూడా మంచి కర్మ చెయ్యండి అందుకనే చెప్తూ ఉంటారు. దీని యొక్క అర్థం ఏంటి అంటే స్వర్గలోకము, భోగలోకము అని. భూమి పైన ఇక్కడ కూడా ఎవరైతే సుఖభోగాలు అనుభవించాలని ఇక పుణ్యం పురుషార్థం ఏమీ చేయకుండా ఇంద్రియ సుఖాలు, స్థూలమైనటువంటి వస్తు వైభవాలతో లభించే సుఖము దాన్నే ఆస్వాదిస్తూ అదే స్వర్గం అనుకుంటూ ఇక్కడే అన్నీ లభిస్తున్నాయి అనుకుంటూ అనుభవించేటువంటి ఆత్మలు ఉన్నారు. ఈ రోజుల్లో కోటీశ్వర్లు, పైసలు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఇక్కడ మాకు స్వర్గం ఉంది, ఇక్కడే మేము సుఖభోగాలు అనుభవిస్తున్నాము, స్వర్గభోగాలు అనుకుంటూ ఉంటారు. కానీ సుఖభోగం వేరు, స్వర్గభోగం వేరు. స్వర్గభోగము అంటే 3 తత్వాలతో అనుభవించేది. ఇక్కడ సుఖభోగాలు ఇంద్రియాలతోటి, పంచతత్వాల శరీరంతో అనుభవించేది. అందుకని స్వయంగా మీరు
చార్టర్డ్ ప్లేన్ తీసుకొని తిరిగి వచ్చినా కూడా మళ్ళా మీరు ఇక్కడే వస్తారు కదా, ఈ భూలోకానికే వస్తారు కదా, మీకు స్పెషల్గా మీ వరకు పర్సనల్ విమానం ఉందే అనుకోండి, భలే విహారం చేయొచ్చు. డబ్బులు ఉన్నాయి, పెట్రోల్ పోయించుకొని పైలట్స్ తోటి మీరే పైలట్గా అయ్యో లేకపోతే ఎయిర్ హోస్టెస్సో అక్కడ సుఖము అన్ని ఫెసిలిటీ ఏర్పాటు చేసుకొని విహారం చేయొచ్చు. కానీ తిరిగి మళ్ళీ పైలోకానికి పైనే ఏం పూరుగా ఆకాశాన్ని దాటి భూలోకాన్ని దాటి మహర్లోకం స్వర్గలోకానికి ఏం వెళ్ళరుగా. మళ్ళీ ఈ మృత్యులోకానికే, ఈ స్థూల ప్రపంచానికి, భూమి మీదకే రావాలి. మరి స్వర్గము అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది? సుఖము భూమి మీద ఉంది, స్వర్గలోకంలోనూ ఉంది. కానీ అక్కడ 3 తత్వాల శరీరం, అది అర్థమైపోయింది కదా. ఇక్కడ సమయము చాలా ఫాస్ట్గా నడుస్తూ ఉంటుంది అనుకుంటారు. కానీ అక్కడ ఒక్క రోజు అంటేనే ఇక్కడ 1 సంవత్సరం. అంటే ఇది ఎంత ఫాస్ట్గా జరగాలి. భూమి పైన 1 సంవత్సరం ఎంతైతే సుఖాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటారో వాళ్ళు 1 రోజులో అక్కడ సుఖాన్ని అనుభవిస్తారు. కర్మల యొక్క లెక్క అనేది ఉండనే ఉంటుంది. అక్కడ 1 సంవత్సరం ఉంటే ఇక్కడ భూమి మీద ఎన్ని రోజులు ఉన్నట్టు? ఇక్కడ 1 సంవత్సరము అంటే 365 రోజులు ఇంటూ 1 సంవత్సరం. 1 సంవత్సరం అంటే 365, మళ్ళీ ఇక్కడ 365 అంటే 1 రోజే కదా. అలా లెక్కేసుకోండి ఎంత ఉంటుందో. స్వర్గలోకంలో 100 సంవత్సరాలు గడిచిపోయాయి అంటే కూడా చాలా సంవత్సరాలు ఉన్నట్టే. ఇక్కడ 100 సంవత్సరాలు అంటే అక్కడ 1 సెకండే. మృత్యులోకంలో 100 సంవత్సరాల యొక్క సుఖము, 100 సంవత్సరాల యొక్క పగలు రాత్రి అన్నీ కూడా అక్కడ 1 సెకండ్లో అయిపోతాయి. వాపసు ఎన్ని సంవత్సరాలు, 100 సంవత్సరాలు సుఖభోగాలు అనుభవించిన మృత్యులోకంలో ఏదో ఒక రోజు ఇవన్నీ కూడా ఖతం అవ్వాల్సిందే. 100 రోజులు జీవించి సుఖంగా ఉండే నాదుడు ఎవరున్నారు ఇక్కడ? అసలు ఎవరైనా మనుషులు ఉన్నారా? 50 సంవత్సరాలు దాటిన తర్వాత 60 సంవత్సరాలు దాటిన తర్వాత దుఃఖము, బాధ, చింతలు, పుట్టిన దగ్గర నుంచి రోగాలే. ఇంకెక్కడ సుఖం ఉంటుంది ఆత్మకి? లేనివాడు ఉంటాడు, పుట్టిన దగ్గర నుంచి ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నారు. అందరికీ కూడా ఏదో సమస్యలు, ఏదో రోగము, ఏదో బాధ ఉండనే ఉంది. వారి యొక్క కర్మ అనుసారంగా వాపసు మళ్ళా లెక్క అనుసారంగా కూడా మృత్యులోకంలోకి రావాల్సిందే, మళ్ళీ మనుషులుగా అయిపోవాల్సిందే. ఇది లెక్కాచారం అని అంటూ ఉంటారు. ఇక నరక లోకాలు అనేది 84 లక్షల యోనిల్లోకి వెళ్ళటము అని. ఇది ఫస్ట్ ఉండేది. మరి ఇప్పుడేముంది అంటే పూర్తి బ్రహ్మాండంలో అనేక ధర్మాలు, మఠాలు, సంప్రదాయ ఆత్మలు పైనుండి వేరే డైమెన్షన్ నుండి చాలామంది ఆత్మలు వచ్చారు. వేరే లోకాల నుండి, వేరే బ్రహ్మాండం నుండి, గెలాక్సీ నుంచి, యూనివర్స్ నుండి రకరకాల ఆత్మలు వచ్చారు. స్వర్గలోకంలోకి కూడా వచ్చి ఉన్నారు, ఈ భూమి మీద కూడా వచ్చి ఉన్నారు. అందుకనే కదా యాక్చువల్లీ మహాభారత టైంలో, మహాభారత యుద్ధం జరిగే సమయంలో శ్రీకృష్ణుడు అందరికీ ఒక వరదానం ఇచ్చాడు. ఎవరెవరైతే ఈ యొక్క మహాభారత యుద్ధంలో చనిపోతారో వారికి వీరస్వర్గం లభిస్తుంది అని. ఎందుకు అంటే ఆ కురుక్షేత్రం అనేది పరశురాముడు తపస్సు చేసినటువంటి భూమి అని, చాలా గొప్ప మహత్యమైన స్థానము అని వరం ఇచ్చాడు. భలే కౌరవులు చనిపోయినా, పాండవులు చనిపోయినా మహాభారత యుద్ధంలో సామాన్యమైనటువంటి గుర్రపు రౌతులు, గాల్బలం వాళ్ళు, గుర్రపు ఏనుగు అంబారి ఎక్కి యుద్ధం చేస్తూ చనిపోయినా ఎవరైనా సరే, దుర్యోధన, దుశ్శాసనం లాంటి ఆత్మలు కూడా చనిపోయిన తర్వాత మహాభారత టైంలో వాళ్ళందరూ స్వర్గానికి వెళ్ళిపోయారని చెప్తారు. పాండవులు ఎటు స్వర్గారోహణం వెళ్ళాడని మనందరికీ తెలిసే. అంటే దుష్టులైనటువంటి వాళ్ళు కూడా స్వర్గానికి వెళ్తే మరి దుర్యోధన్ ముందు స్వర్గానికి వెళ్ళాడు అని అంటారు. యుధిష్ఠిరుడు తర్వాత వచ్చాడు అని చెప్తారు. అంటే ఈయనను ధర్మరాజు ప్రయాణం చేసి అన్నిటినీ ఎదుర్కొంటూ స్వర్గానికి వెళ్ళాడు. కానీ దుర్యోధనుడు ఆయన అక్కడ చంపబడ్డాడు మహాభారత యుద్ధంలో, సీదా స్వర్గానికి వెళ్ళిపోయాడు. అంటే ఈయన బొదితో స్వర్గానికి పోయాడని, ఆయన చచ్చిపోయి స్వర్గానికి పోయాడని ఇక్కడ మనకు అర్థమవుతూ ఉంటుంది.
పంచ పాండవులు యుధిష్ఠరుడు హిమాలయాలకు వెళ్ళి అక్కడి నుంచి సీదా స్వర్గానికి వెళ్ళారు. అక్కడ నుంచి దారి ఉంది అనేటువంటి హిస్టరీలో చెప్తూ ఉంటారు. ఇలాంటి ఆత్మలు స్వర్గలోకంలోకి వెళ్ళటం ఏంటి? ఎవరు? దుర్యోధనుడు, దుశ్శాసనం లాంటి వాళ్ళు అని అందరికీ ప్రశ్న వస్తూ ఉంటుంది. స్వర్గలోకం అంటే ఏంటి? నెగిటివ్ వైబ్రేషన్స్ వ్యాపింపచేసేవాళ్ళు స్వర్గలోకంలోకి వెళ్తే నరకలోకమే తయారు చేస్తారు కదా. అక్కడ శరీరం వదిలేసిన తర్వాత వాళ్ళ యొక్క సంకల్పాలు, వ్యవహారాలు అన్నీ మారిపోయి ఉండవచ్చు. స్వర్గలోకంలో కూడా దేవతలు, అసురులు యుద్ధం చేసుకున్నారు అని కూడా మనకు పాత శాస్త్రాల్లో పురాతనంగా బ్రహ్మకు ముందు జరిగినటువంటి హిస్టరీలో ఉన్నది. అంటే బ్రహ్మ అర్ధపరార్థంలో ఇప్పుడు కాలమానం కంటే ముందు ఈ భూమి మీద ఇక్కడ యుద్ధాలు జరిగినట్టే అక్కడ కూడా యుద్ధాలు జరుగుతున్నాయి. ఒక రాజు విశ్రాంతిగా సుఖభోగం అనుభవిస్తుంటే రెండో రాజు చూడలేడు. దాని మీద దండయాత్ర చేయటం, రాజ్యాన్ని హస్తగతం చేసుకోవటం ఈ భూమి మీద ఎలా ఉంటుందో, ఇక ఈ యొక్క రాజ్యాన్ని కబళించాలి అంటే పూర్తి వంశావళి మొత్తాన్ని చంపేయాల్సి వస్తూ ఉంటుంది. ఇక్కడ రాజుల యొక్క పరిస్థితి ఇలా ఉంటే మరి ఇంద్రుడి యొక్క సింహాసనం అధిగమించాలి అని రాక్షసులు లాంటి వాళ్ళు తపస్సు చేసి బ్రహ్మ ద్వారా మరి శివుడి ద్వారా వరదానం పొంది విష్ణులోకానికి వెళ్తారు. బ్రహ్మను గురించి జ్ఞాపం చేస్తారు. ఇంకపోతే స్వర్గానికి వెళ్ళి వారితో యుద్ధం చేసి వాళ్ళని పడగొట్టి స్వర్గానికి అధిపతులు అవుతారు. అంటే వాళ్ళు చాలా బలశాలి ఆత్మలు. తపస్సు బలం, వరదాన బలం అదంతన్నమాట. ఇక కుకర్మలు చేస్తూ ఉంటారు. మళ్ళా స్వర్గలోకం నుండి పతనమవుతారు. ఈ విధంగా స్వర్గలోకంలో అసురులు వెళ్ళారు. ఇంద్ర పదవిని లాగేసుకున్నారు. రావణాసురుడు కూడా త్రిలోకి నాథ్ అని చెప్తాడు. ఆ రావణుడు కొడుకు కూడా ఇంద్రజిత్, ఇంద్రుడిని జయించిన వాడు, అందుకని ఇంద్రజిత్ అని అన్నారు. రావణాసుడు యొక్క పుత్రుడు ఇంద్రజిత్, పేరే ఉంది కదా, ఇంద్రుడిని జయించినాడు, ఇంద్రియాలని జయించిన వాడు అని. ఇలా పెద్ద పెద్ద అసురులు కూడా ఇంద్రలోకాన్ని జయించిన వాళ్ళు హిరణ్యాక్షుడు, హిరణ్యకశిపుడు దగ్గర నుంచి చాలామంది ఉన్నట్టు మనకు తెలుసు. 3 లోకాల్లోనూ భూలోక, భువర్లోక, స్వర్గలోకంలో ఆధిపత్యాన్ని చేశారు. 3 లోకాల భోగాన్ని అనుభవించారు. అసురులు ఎవరైతే ఉన్నారో మంచి మంచి దేవయోని లో కూడా మంచి మంచి ఆత్మలు ఉంటూ ఉండేవాళ్ళు, పుట్టారు. ప్రహ్లాదులు లాంటి వాళ్ళు దేవతా అంశావళి అయిన వాళ్ళ వంశము రాక్షస వంశమైన దేవత అంశ వల్ల ఆయన హిరణ్యకశిపుని యొక్క గర్భంలో జన్మ తీసుకున్నాడు. ఆ వంశంలో పుట్టాడు. వాళ్ళు కూడా ఎవరైతే మరి దేవయోనిలో ఉంటారో మంచి మంచి అప్సరసలను తోటి ఇంద్ర సుఖ భోగాలను అనుభవిస్తూ ఉంటాడు. అయితే అక్కడ ఇంద్రుడి యొక్క అప్సరసలు టోటలీగా ఆత్మలు, మంచి మంచి ఆత్మలే. అప్సరసలు, గంధర్వ కన్యలు కూడా ఉంటూ ఉంటారు. 2వ లోకంలో గంధర్వులు, యక్షులు కూడా ఉంటూ ఉంటారు. గంధర్వులు, యక్ష, కిన్నెర అన్ని రకాల వాళ్ళు ఈ లోకంలో కూడా ఉంటూ ఉంటారు. గంధర్వ లోకం వేరే ఉన్నది. అలాగే వేరువేరు స్థానాల్లో వేరువేరు జాతుల దేవతల యొక్క జాతి ఉంటూ ఉంటారు. అంటే దేవతలే వీళ్ళు కూడా, కానీ వేరువేరు కేటగిరీ, వేరువేరు నివాస స్థానాలు ఉంటాయి. అంటే స్వర్గలోకంలోనే స్తరాలు, లేయర్స్ ఉంటూ ఉంటాయి. అందుకని వేరువేరుగా ఉంటారు. అక్కడ పవర్సు, తత్వాలు కొద్దిగా డిఫరెన్స్ ఉంటూ ఉంటుంది. అన్నీ వేరుగానే ఉంటూ ఉంటాయి. ఇంకా డాన్సు, పాటలు, డ్రామాలు ఇవన్నీ కూడా సోమరసం తాగటంలో కొద్దిగా తేడా ఉంటూ ఉంటుంది. ఏ విధంగా మరి ఇప్పుడు మీకు తెలుస్తూ ఉందో ఇక్కడ టైం వేరు, అక్కడ టైం వేరు. నేను స్వర్గానికి వెళ్ళాలి అనుకున్నప్పుడు అశాంతిగా ఉంటూ ఉంటారు వాళ్ళు. ఆ టైము వాళ్ళకి కూడా రక్షించుకోవాలి అనుకుంటారు. నేను వెళ్ళాలి, వాపసు వెళ్ళిపోవాలి అనుకునే వాళ్ళు ఉన్నారనుకోండి, అక్కడికి వెళ్ళి కిందకు వచ్చేస్తారు. లేకపోతే వాళ్ళని లాక్కొని కిందకు పడేస్తూ ఉంటారు. త్రిశంకు స్వర్గం లాగా, త్రిశంకు బొందితోటి స్వర్గం వెళ్ళాలనుకున్నాడు.
ఈ పంచతత్వాలతోటి స్వర్గలోకానికి వెళ్ళలేరు. అందుకని ఆయన్ని పైనుండి కిందకు పడేశారని చెప్తారు. ప్రతి ఒక్కదానికి ఒక నియమం ఉంటుంది. ఫస్ట్ యమలోకానికి వెళ్ళి తర్వాత 3 లోకాలు దాటి స్వర్గలోకానికి వెళ్ళాలి. 3 లోకాలు భోగలోకాలే. 3 లోకాలు చూడాల్సిందే కదా. అక్కడ ఇంద్రుడు గద్దె కూడా కదులుతూ ఉంది. అంటే కింద ఎవరైనా మహనీయులు కానీ, గొప్పవాళ్ళు కానీ, రాక్షసులు కానీ, ఋషులు కానీ తపస్సు చేస్తున్నారు అంటే ఆయన గద్దె కదిలిపోతూ ఉంటుంది అక్కడ. ఒక్కోసారి అసురులు చేస్తూ ఉంటారు. అందుకని కొంతమంది అప్సరసల్ని పంపించి తపోభంగాన్ని చేయిస్తూ ఉంటాడు ఇంద్రుడు. ఇంద్రుడిని కూడా ఇక జయించినటువంటి వాళ్ళు ఇంద్రుడిని కూడా పారిపోయే విధంగా చేస్తారు. ఇంద్రుడనో సాధువులు మహాత్ములని తపోభంగం చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఇంద్రుడికి కూడా శాపం ఇస్తూ ఉంటారు. ఇంద్రుడు కూడా కిందకు వచ్చి వేరు వేరు యోనుల్లో జన్మ తీసుకుంటూ భ్రమిస్తూ ఉంటారు. ఇంద్ర పదవి కోల్పోతాడు. అందుకని ఇంద్రుడు కూడా నరకలోకంలో పురుగులాగా అయ్యాడు అని చెప్తారు. కింద నరకలోకంలోకి వెళ్ళిపోయాడు అంటే ఆయన చేసినటువంటి కుకర్మ అలా ఉంది అని. నరకంలో పురుగుగా ఇంద్రుడు అవటం అంటే ఆయన ఎంత దుష్టకర్మ చేస్తే అలాంటి శాపం తగులుతుంది, అలాంటి జన్మ లభించిందో ఆలోచించండి. ఎవరైతే త్యాగి తపస్వి ఆత్మలు ఉన్నారో వాళ్ళు భోగ యోనిలోకి ఉండరు. జ్ఞాని ఆత్మలు స్వర్గలోకాన్ని బైపాస్గా మహర్లోకానికి వెళ్ళిపోతారు. స్వర్గలోకాన్ని తొంగి కూడా చూడరు, దాంట్లోపలకు పోయి బయటికి కూడా రారు. బయట నుండి బయటే మహర్లోకానికి వెళ్ళిపోతారు. మహర్లోకానికి పైన ఉన్న జనలోకం, తపలోకం, ఇంకా పైన ఉన్న బ్రహ్మపురి, విష్ణుపురి, శివపురి, పరంధామానికి వెళ్ళాలని సంకల్పం చేస్తూ ఉంటారు. ఇలాగా ఇంతవరకు పరంధామానికి వెళ్ళే మార్గం ఏంటి అనేది ఋషులు మునులు చేరుకునే విధానం తెలుసుకున్నాము. తరువాత ఇంకా స్వర్గలోకం గురించి వర్ణన బాపూజీ నెక్స్ట్ వీడియోలో ఏం చెప్తారో విందాము. వెయిట్ చేసి చూస్తూ ఉండండి. బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ రోజు అప్లోడ్ చేసేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞానము మీరు రోజు వినాలి అంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయండి. నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీరు పొందవచ్చు. ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్ళి అప్పుడు అన్ని బాపూజీ హెడ్డింగ్తో సహా ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి గురించి చూసి జ్ఞానాన్ని ఆర్జించండి. బేహద్ పరంధామం ఉన్నది, ఇంకా ఏంటో స్వర్గాన్ని మించినటువంటి లోకాలు ఏవున్నాయో ముందు ముందు తెలుసుకుందాము. అచా పరం శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు.